गोटे नुआ भिडियो समस्त को स्वागत। यह भिडियो आम ओटीईटी एग्जाम 2025 किसी हिस्ट्री क्वेश्चन डिस्कसन करवा। जो मैंने पेपर 1 बा पेपर 2 प्रिपेयर होती यह भिडियो बहुत हेल्पफुल हम। एथिरे आम किसी सिलेक्टिव क्वेश्चन नहीं से क्वेश्चन गुड़िक कौन रही देखना। तो फास्ट क्वेश्चन हूँ तीन गोटी कर्णाटक समर इंग्रेज और क्या मध्य होता। ऑप्शन अच्छी पोर्तुगीज ना डच ना ओलंदाज ना फरासी। तेरे तार आंसर हो तीन गोटी कर्णाटक समर फरासी मानक मध्य रही। ऑप्शन घ राइट आंसर। तेरे जो देखा कर्णाटक समर फास्ट कर्णाटक समर केबे होता ना 1646 रु 1748 पर्यंत। तापर द्वितीय कर्णाटक समर होता 1749 रु 1754 मध्य। तापर तृतीय कर्णाटक समर होता 1758 रु 1763। तेज यही भाव में इंग्रेज एवं फरासी मानक मध्य तीनोटी कर्णाटक समर होता। एगुड़ा हूँ तार समय अवधि जो समय तीनोटी कर्णाटक समर होता। यापर 2 नंबर 1717 ख्रीष्टाब्द केउं मोगल सम्राट बंगदेश रे वाणिज्य करने को इंग्रेज मानू स्वतंत्र सुविधा देथिले। औरंगजेब ना शेर शाह ना फारूक सयार ना शाहजहान। 1717 ख्रीष्टाब्द तेबे से थिले किए ना फारूक सयार। फारूक सयार ऑप्शन गो राइट आंसर। यापर 3 नंबर इंग्रेज कैप्टेन हॉकिंस केउं मोगल सम्राटों सह भारत रे साक्षात करथिले। बाबर ना जहांगीर ना हुमायूं ना शाहजहान। तेबे क्यों मोगल सम्राटों समय से भारत रे साक्षात करथिले। तेबे से थिले किए ना जहांगीर। ऑप्शन ख राइट आंसर। 4 नंबर गोलकुंडा राज्यर मुख्य पताश्रय कौन थिला। पताश्रय माने बंदर। सुतानटी ना कोची ना मुसलीपट्टनम ना बॉम्बे। तेबे ताहा थिला कौन ना मुसलीपट्टनम। ऑप्शन गो राइट आंसर। यापर 5 नंबर डच ईस्ट इंडिया कंपनी केउं ख्रीष्टाब्द रे गठित होइथिला। 1600 ख्रीष्टाब्द ना 1602 ख्रीष्टाब्द ना 1604 ख्रीष्टाब्द ना 1606 ख्रीष्टाब्द। तेबे डच ईस्ट इंडिया कंपनी जोटा कि हलांड अधिवासी मानकर 1602 ख्रीष्टाब्द गठित होइथिला। ऑप्शन ख राइट आंसर। यापर 6 नंबर बार्थलोमियो डायज केउं देशर नाविक थिले। इंग्लैंड रो ना हलांड रो ना पोर्तुगाल रो ना आरब रो। तेबे से थिले पोर्तुगाल रो। ऑप्शन गो राइट आंसर। यापर 7 नंबर पोर्तुगीज माने भारत आसीबार प्रधान कारण कौन थिला। वाणिज्य करी प्रचुर लाभवान करिबा ना भारत रे ख्रीष्ट धर्म प्रचार करिबा ना भारत रे साम्राज्य प्रतिष्ठा करिबा ना भारत रे पाश्चात्य संस्कृति विस्तार करिबा। तेबे तांकर मूल कारण थिला कौन ना वाणिज्य करी प्रचुर अर्थ लाभ करिबा। ऑप्शन क हिजबो राइट आंसर। यापर 8 नंबर पोर्तुगीज माने भारत रे वाणिज्य करिया पई प्रथमे केउं राजांको ठारू अनुमति पाइथिले। विजयनगर राजा ना ओडिशा राजा ना भेंगी राजा ना कालीकोट राजा। तेबे से थिले कालीकोट राजा जे कि पोर्तुगीज माननकू वाणिज्य करिया पई अनुमति देथिले। ऑप्शन घ कालीकोट राजा हिजबो राइट आंसर। यापर 9 नंबर भास्को डा गामा केउं देशर नाविक थिले। ब्रिटिश ना पोर्तुगाल ना स्पेन ना फ्रांस। तेबे से थिले पोर्तुगाल नाविक। ऑप्शन ख राइट आंसर। यापर 10 नंबर मार्क पोलो निम्नोक्त केउं देशर परिव्राजक थिले। स्पेन रो ना पोर्तुगाल रो ना इटाली रो ना हलांड रो। तेबे से थिले इटाली रो। मार्क पोलो इटाली रो परिव्राजक। ऑप्शन गो राइट आंसर। यापर 11 नंबर निम्नोक्त किए
ଆମେରିକା ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ? କଲମ୍ବସ୍ ନା ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା ନା ଡ୍ରେକ୍ ନା ବାର୍ଥଲୋମିଓ ଡାଏଜ? ତେବେ ଆମେରିକା ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ କିଏ? କଲମ୍ବସ୍। ଅପସନ୍ କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 12 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କିଏ ବମ୍ବେ ବା ମୁମ୍ବାଇକୁ ଯୌତୁକ ରୂପେ ପାଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ପ୍ରଥମ ଜେମ୍ସ ନା ପ୍ରଥମ ଚାର୍ଲସ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଚାର୍ଲସ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଜେମ୍ସ? ତେବେ ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚାର୍ଲସ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚାର୍ଲସ, ଅପସନ୍ ଗ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 13 ନମ୍ବର, ଉତ୍ତର ମାସା ଅନ୍ତରୀପ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ମହାଦେଶର ଦକ୍ଷିଣ ସୀମାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଏସିଆ ନା ଆଫ୍ରିକା ନା ୟୁରୋପ ନା ଆମେରିକା? ଉତ୍ତର ମାସା ଅନ୍ତରୀପ ତେବେ କେଉଁ ମହାଦେଶର ଦକ୍ଷିଣରେ ରହିଛି? ନା ଆଫ୍ରିକାର। ଆଫ୍ରିକାର ଦକ୍ଷିଣରେ, ଅପସନ୍ ଖ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 14 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର ରାଜଧାନୀ? ଲିସବନ ନା ଇଟାଲୀ ନା କାଲିକଟ ନା କୌଣସିଟି ନୁହଁ? ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର ରାଜଧାନୀ ହେଉଛି ଲିସବନ। ଅପସନ୍ କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 15 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କିଏ ଜଳପଥରେ ପୃଥିବୀ ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ? କଲମ୍ବସ୍ ନା ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା ନା ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଡ୍ରେକ୍ ନା ପେଡ୍ରୋ ଆଲଭାରେଜ କାବ୍ରେଲ? ତେବେ ପୃଥିବୀକୁ ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ ଜଳପଥରେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ନା ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଡ୍ରେକ୍। ଅପସନ୍ ଗ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ ଦେଖିବା, ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା ପ୍ରଥମ ଯାତ୍ରାରେ ଭାରତରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଦିନ ରହିଥିଲେ? 3 ମାସ ନା 5 ମାସ ନା 6 ମାସ ନା 9 ମାସ? ତେବେ ସେ ଭାରତରେ 6 ମାସ ରହିଥିଲେ। ଏହାପରେ 2 ନମ୍ବର, ଡଚ୍ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ କେତେ ମସିହାରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଡଚ୍ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ 1602 ମସିହାରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଡ୍ୟାସ୍ ମାନଙ୍କର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଯୋଗୁଁ ହକିନ୍ସ କୌଣସି ବାଣିଜ୍ୟ ସୁବିଧା ପାଇପାରି ନଥିଲେ? ହକିନ୍ସ ଡଚ୍ ମାନଙ୍କର ନା ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନଙ୍କର ନା ଦିନାମାର ମାନଙ୍କର ନା ଫରାସୀ ମାନଙ୍କର? ତେବେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନଙ୍କର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଯୋଗୁଁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହକିନ୍ସ କୌଣସି ବାଣିଜ୍ୟ ସୁବିଧା ପାଇପାରି ନଥିଲେ। 4 ନମ୍ବର, ମୁସଲିପତନମର ମୁଖ୍ୟ ବନ୍ଦର କ'ଣ ଥିଲା? ବିଜାପୁର ନା ବଙ୍ଗ ନା ଆନ୍ଧ୍ର ନା ଗୋଲକୁଣ୍ଡା? ତାହା ଥିଲା ଗୋଲକୁଣ୍ଡା। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର, କଲମ୍ବସ୍ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ସରକାରଙ୍କର 5 ଜଣ ଡ୍ୟାସ୍ ଥିଲେ? ନାବିକ ନା ଚିତ୍ରକର ନା ରାଜକର୍ମଚାରୀ ନା ଅଫିସର? ତେବେ ସେ ଥିଲେ ରାଜକର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ। 6 ନମ୍ବର, ଡ୍ୟାସ୍ ଶତାବ୍ଦୀରେ ୟୁରୋପୀୟ ମାନେ ଭାରତକୁ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ? ଦ୍ୱାଦଶ ନା ତୃତୀୟ ନା ତ୍ରୟୋଦଶ ନା ପଞ୍ଚମ? ତେବେ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ, 1400 ପରେ। ଏପରେ 7 ନମ୍ବର, କାଲିକଟକୁ ଶାସନ କରୁଥିବା ରାଜା ଜାମୋରିନ କ'ଣ ଥିଲେ? ହିନ୍ଦୁ ନା ମୁସଲମାନ ନା ବୌଦ୍ଧ ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ? ସେ ଥିଲେ ହିନ୍ଦୁ ଥିଲେ। ତାପରେ 8 ନମ୍ବର, ଦିନାମାର ମାନେ ବଙ୍ଗଦେଶର ଡ୍ୟାସ୍ ସ୍ଥାନରେ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ତେବେ ଦିନାମାର ମାନେ ଶ୍ରୀରାମପୁରଠାରେ ବଙ୍ଗର ଶ୍ରୀରାମପୁରଠାରେ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଦେଇଛି, ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଇଟାଲୀର କିଏ ଏସିଆ ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ? ସେ ଥିଲେ କିଏ? ନା ମାର୍କୋ ପୋଲୋ, ଯିଏକି ଏସିଆ ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର, ଡ୍ୟାସ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଅଟୋମାନ ତୁର୍କ ମାନେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପଲ ଅଧିକାର କଲେ? ତେବେ ସେମାନେ କେବେ? ନା 1453 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପଲ ଅଧିକାର କଲେ। ଏହାପରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କଲମ୍ବସ୍ ଭାରତକୁ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ? ତେବେ କଲମ୍ବସ୍ କେବେ? ନା 1492
1492 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କଲମ୍ବସ୍ ଯିଏକି ଭାରତକୁ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା ଭାରତକୁ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର କଲା ପରେ ଡ୍ୟାସ୍ ସମୟ ରହି ପର୍ତ୍ତୁଗାଲକୁ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ସେ କେତେ ଦିନ ରହିଥିଲେ? 6 ମାସ। 6 ମାସ ରହିବା ପରେ ସେ ପୁଣି ଫେରି ଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ 5 ନମ୍ବର, ଡ୍ୟାସ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା ଭାରତକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆସିଥିଲେ କେବେ? ନା 1502 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। 1502 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ 6 ନମ୍ବର, 1607 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ 1607 ନୁହଁ, ସେଇଟା 1602 ହେବ। 1602 ହେଲେ ଡଚ୍ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଦିନାମାର ମାନେ ବଙ୍ଗଦେଶର ଡ୍ୟାସ୍ ଠାରେ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ସ୍ଥାପନ କରି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ କେଉଁଠି? ନା ଶ୍ରୀରାମପୁର ଠାରେ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ସ୍ଥାପନ କରି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ। ଏହାପରେ 8 ନମ୍ବର, ରାଣୀ ଏଲିଜାବେଥଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳକୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଇତିହାସର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ରାଣୀ ସେ ଥିଲେ ଇଂଲଣ୍ଡର, ତେଣୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଇତିହାସର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ 1668 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଡ୍ୟାସ୍ ବଣିକମାନେ ସୁରଟ ଠାରେ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। 1668ରେ ଫରାସୀମାନେ, କିଏ? ନା ଫରାସୀମାନେ ସୁରଟ ଠାରେ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ 1749ରୁ 1754 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁ ସମର ହୋଇଥିଲା? ତାହା ହୋଇଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ କର୍ଣ୍ଣାଟ ସମର। ଏହାପରେ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇଭେଣ୍ଟ ଏବଂ ତା'ର ସମୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା। 1453 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? ନା ତୁର୍କମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପଲ ଅଧିକାର ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ 1498ରେ ହୋଇଥିଲା କ'ଣ? ନା ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାରତକୁ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ 1499ରେ ହୋଇଥିଲା କ'ଣ? ନା ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମାଙ୍କ ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା 1500ରେ ପେଡ୍ରୋ ଆଲଭାରେଜ କାବ୍ରେଲଙ୍କ ଭାରତକୁ ଜଳଯାତ୍ରା। ସେ ପେଡ୍ରୋ ଆଲଭାରେଜ କାବ୍ରେଲ ଯିଏକି 1500 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଭାରତକୁ ଜଳପଥରେ ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ 1502 ଯେଉଁଥିରେ କି ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମାଙ୍କ ପୁନର୍ବାର ଭାରତ ଆଗମନ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା 1500ରୁ 1505 ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ନା ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଓ ଆରବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ତାପରେ 1602ରେ ଡଚ୍ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଗଠିତ ହୋଇଛି। ତାପରେ 1619ରେ ସାର୍ ଟମାସ ରୋଙ୍କ ଭାରତରୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ତାପରେ 1664 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଫରାସୀ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଗଠିତ ହୋଇଛି। ତାପରେ 1668ରେ ପୁଣି ସୁରଟ ଠାରେ ଫରାସୀ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ତାପରେ 1717ରେ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଫାରକ ସାୟାରଙ୍କ ବଙ୍ଗ ଦେଶରେ ବାଣିଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ। ତାପରେ ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ କର୍ଣ୍ଣାଟ ସମର, ଦ୍ୱିତୀୟ କର୍ଣ୍ଣାଟ ସମର ଏବଂ ତୃତୀୟ କର୍ଣ୍ଣାଟ ସମର। ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ସମୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚିତ୍ରକର କିଏ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ବିଠଲ ଦାସ, ନା ନୟନ ଦାସ, ନା ସମୀର ଦାସ, ନା ବିଷଣ ଦାସ। ତେବେ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ସମୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚିତ୍ରକର ଥିଲେ ବିଷଣ ଦାସ। ଅପସନ୍ ଘ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 2 ନମ୍ବର, ତାଜମହଲ କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଗଢ଼ାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ମହାନଦୀ, ନା ଯମୁନା ନଦୀ, ନା ଗଙ୍ଗା ନଦୀ, ନା ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ। ତାଜମହଲ ରହିଛି କେଉଁଠି? ଯମୁନା ନଦୀ। ଅପସନ୍ ଖ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 3 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ମୋଗଲ ଶାସକ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଲେଖି ନଥିଲେ? ବାବର, ନା ଶାହାଜାହାନ, ନା ଜାହାଙ୍ଗୀର, ନା ଔରଙ୍ଗଜେବ। ଶାହାଜାହାନ ଯିଏକି ତାଙ୍କର ନିଜର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଲେଖିନଥିଲେ। ଅପସନ୍ ଖ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 4 ନମ୍ବର, କେଉଁ ରାଜପୁତ ମାନେ ମୋଗଲ ଶାସକମାନଙ୍କ ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରିନଥିଲେ? ସିସୋଦିଓ ରାଜପୁତ ମାନେ,
ନା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମାନେ ନା ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ନା ବିଜୟନଗର ମାନେ ସିସୋଦିଅ ମାନେ ଅପସନ୍ କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 5 ନମ୍ବର ଆକବରଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଜିଜିଆ କର ନା ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ନା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ କର ନା ବିକ୍ରି କର? ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ସେ 3 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ନେଇଯାଉଥିଲେ। ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ଅପସନ୍ ଖ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 6 ନମ୍ବର ଔରଙ୍ଗଜେବ କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି 1656 ନା 1657 ନା 1658 ନା 1659? 1658 ଅପସନ୍ ଗ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 7 ନମ୍ବର ଔରଙ୍ଗଜେବ ପଞ୍ଜାବର ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ ଦୁର୍ଗ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ? ସିନ୍ଧ ନା କରାଚି ନା ବେରାର ନା କାଙ୍ଗରା? ତେବେ ସେ କାଙ୍ଗରା ଦୁର୍ଗ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ ଅପସନ୍ ଘ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 8 ନମ୍ବର ସିଡ଼ିରୁ ପଡ଼ି କେଉଁ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା? ବାବରଙ୍କର ନା ହୁମାୟୁନଙ୍କର ନା ଶେର ଶାହଙ୍କର ନା ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କର? ହୁମାୟୁନ ଅପସନ୍ ଖ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 9 ନମ୍ବର ବାବର କାହାର ବଂଶଧର ଥିଲେ? ଚେଙ୍ଗିଜ ଖାଁଙ୍କର ନା ବଲବନ୍ତ ସିଂଙ୍କର ନା ତୈମୁରଲଙ୍କର ନା ନିଜାମୁଦ୍ଦିନଙ୍କର? ତୈମୁରଲଙ୍କର ବଂଶଧର ଥିଲେ ଅପସନ୍ ଗ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 10 ନମ୍ବର ଲାଲକିଲ୍ଲା କେଉଁଠି ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି? ଫତେପୁର ନା ଚିତ୍ତୋର ନା ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ନା ଦିଲ୍ଲୀ? ଲାଲକିଲ୍ଲା ରହିଛି କେଉଁଠି? ଦିଲ୍ଲୀ ଅପସନ୍ ଘ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 11 ନମ୍ବର ବାବର ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ କିଏ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ? ବାହଲୋଲ ଲୋଦି ନା ସିକନ୍ଦର ଲୋଦି ନା ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଦି ନା ମୁବାରକ ଶାହା? ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଦି ଅପସନ୍ ଗ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 12 ନମ୍ବର ଉମର ଶେଖ ମିର୍ଜା କାହାର ପିତା ଥିଲେ? ଇବ୍ରାହିମଙ୍କର ନା ବାବରଙ୍କର ନା ବହନ୍ଦର ଶାହାଙ୍କର ନା ଆକବରଙ୍କର? ବାବରଙ୍କର ଅପସନ୍ ଖ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଥମ ପାନିପଥ ଯୁଦ୍ଧ କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହୋଇଥିଲା? 1516 ନା 1526 ନା 1527 ନା 1530? 1526 ଅପସନ୍ ଖ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 14 ନମ୍ବର ଖାନୁଆ ଯୁଦ୍ଧରେ ବାବରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଏ ପରାସ୍ତ ହେଲେ? ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଦି ନା ରାଣା ସଂଘ ନା ରାଣା ପ୍ରତାପ ନା ହିମୁ? ରାଣା ସଂଘ ଅପସନ୍ ଖ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 15 ନମ୍ବର ବାବରନାମା କେଉଁ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ ହୋଇଥିଲା? ପାରସିକ ନା ହିନ୍ଦୀ ନା ଉର୍ଦ୍ଦୁ ନା ତୁର୍କୀ? ତୁର୍କୀ ଭାଷାରେ ଅପସନ୍ ଘ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 16 ନମ୍ବର ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ହୁମାୟୁନଙ୍କ ଭାଇ ଥିଲେ? ହାସାନ ଖାଁ ନା କାମରାନ ନା ହିମୁ ନା ବୈରାମ ଖାଁ? କାମରାନ ଅପସନ୍ ଖ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 17 ନମ୍ବର ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଫରିଦ କାହାର ନାମ ଥିଲା? ଶେର ଶାହା ନା ଆକବର ନା କାମରାନ ନା ହିମୁ? ଫରିଦ ଥିଲା କାହାର ନା ଶେର ଶାହାଙ୍କର ଅପସନ୍ କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 18 ନମ୍ବର କେଉଁ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ସମୟରେ ରୁପିଆ ନାମକ ରୂପା ଟଙ୍କାର ପ୍ରଚଳନ ହୋଇଥିଲା? ବାବରଙ୍କ ସମୟରେ ନା ହୁମାୟୁନଙ୍କ ସମୟରେ ନା ଶେର ଶାହାଙ୍କ ସମୟରେ ନା କୌଣସିଟି ନୁହଁ? ଶେର ଶାହା ତାହେଲେ ରୂପା ଟଙ୍କା ରୁପିଆ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ ଶେର ଶାହା ଅପସନ୍ ଗ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 19 ନମ୍ବର ଆକବର କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ? ଦିଲ୍ଲୀ ନା ଆଗ୍ରା ନା ଅମରକୋଟ ନା କାବୁଲ? ସେ କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ? ଅମରକୋଟ ଅପସନ୍ ଗ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 20 ନମ୍ବର
କେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଶେର ଶାହ ଭାରତର ସମ୍ରାଟ ହୋଇଥିଲେ? 1540 ନା 1530 ନା 1526 ନା 1509? 1540। 1540 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଅପସନ୍ କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଆଜ୍ଞା। ଏପରେ 21 ନମ୍ବର, ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ କାରଣରୁ ହୁମାୟୁନ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ହରାଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ନିଜେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିବାରୁ, ନା ଗୁଜରାଟ ରାଜା ବାହାଦୁର ଶାହଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ହେତୁ, ନା ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେତୁ, ନା ନିଜର ସାହସ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ଅଭାବରୁ? ନିଜର ସାହସ ଓ ଦକ୍ଷତା ଅଭାବରୁ। ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ସାହସ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ଅଭାବରୁ ସେ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ ହରାଇ ବସିଲେ। ଅପସନ୍ ଘ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଆଜ୍ଞା। ଏପରେ 22 ନମ୍ବର, ବାବର ରାଣା ସଂଘଙ୍କୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଠାରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ? ପାନିପଥ ନା ଖାନୁଆ ନା ଘରଘରା ନା ଦିଲ୍ଲୀ? ଖାନୁଆ। କେଉଁଠି? ଖାନୁଆ ଠାରେ। ଅପସନ୍ ଖ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଆଜ୍ଞା। 23 ନମ୍ବର, ଶେର ଶାହ ଭାରତରେ କେଉଁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ? ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ନା ମୁସଲମାନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ନା ତୁର୍କ ନା ଆଫଗାନ? ଆଫଗାନ। ଶେର ଶାହ ଆଫଗାନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ। ଅପସନ୍ ଘ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଆଜ୍ଞା। 24 ନମ୍ବର, ତାଲିକୋଟ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? 1555 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ନା 1530 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ନା 1565 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ନା 1556 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ? 1555 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। 1555 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ଅପସନ୍ କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଆଜ୍ଞା। ଏପରେ 25 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ହୁମାୟୁନ କାହାକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ? ଶେର ଶାହଙ୍କୁ ନା କାମରାନଙ୍କୁ ନା ଅହମ୍ମଦ ଶାହଙ୍କୁ ନା ବାହାଦୁର ଶାହଙ୍କୁ? ବାହାଦୁର ଶାହ। କାହାକୁ? ବାହାଦୁର ଶାହଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଅପସନ୍ ଘ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଆଜ୍ଞା। ଏହାପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ସେକ୍ସନରେ ଦେଖିବା। 1 ନମ୍ବର, ଆକବରଙ୍କ ସମୟରେ ଡ୍ୟାସ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା ଥିଲା? ଉର୍ଦ୍ଦୁ ନା ତୁର୍କୀ ନା ପାର୍ସି ନା ହିନ୍ଦୀ? ପାର୍ସି। ତାହେଲେ ପାର୍ସି ଭାଷା ଥିଲା ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା। ତାପରେ ଦେଖିବା 2 ନମ୍ବର, କିଏ ରାମଚରିତ ମାନସ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଡ୍ୟାସ୍ ରାମଚରିତ ମାନସର ରଚୟିତା? ବିଶ୍ୱନ ଦାସ ନା ତୁଳସୀ ଦାସ ନା ରସ ଖାଁ ନା ଆବୁଲ ଫାଜଲ? ତୁଳସୀ ଦାସ। ତୁଳସୀ ଦାସ, ଯିଏକି ରାମଚରିତ ମାନସର ରଚୟିତା। ତାପରେ ଦେଖିବା 3 ନମ୍ବର, ଶାହାଜାହାନ ଡ୍ୟାସ୍ ନଗରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ଦିଲ୍ଲୀ ନା ଆଗ୍ରା ନା ଫତେହପୁର ସିକ୍ରି ନା ଶାହଜାହାନବାଦ? ଶାହଜାହାନବାଦ। ଶାହାଜାହାନ। ତେବେ ଶାହଜାହାନବାଦ ଗୋଟେ ନଗରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଏପରେ 4 ନମ୍ବର ଅଛି, ତେଗ ବାହାଦୁର ଶିଖ ମାନଙ୍କର କେତେତମ ଗୁରୁ ଥିଲେ? ଅଷ୍ଟମ ନା ନବମ ନା ଦଶମ ନା ଏକାଦଶ? ନବମ। ନବମ ଗୁରୁ ଥିଲେ। ଏପରେ 5 ନମ୍ବର, ବାବର ଡ୍ୟାସ୍ର ରାଜା ଥିଲେ? କାବୁଲର ନା ଘୋର ନା ଗଜନି ନା କାନ୍ଦାହାର? ବାବର କେଉଁଠିକାର ରାଜା ଥିଲେ? କାବୁଲ। କେଉଁଠିକାର? କାବୁଲର ରାଜା ଥିଲେ। ଏପରେ 6 ନମ୍ବର, ଆକବରଙ୍କ ସମୟରେ ପ୍ରତି ସରକାରର ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ କେତେ ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା? 2 ଜଣ ନା 4 ଜଣ ନା 6 ଜଣ ନା 8 ଜଣ? 4 ଜଣ। 4 ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା। ଏହାପରେ 7 ନମ୍ବର, ଆକବର ମନସବଦାରୀମାନଙ୍କୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ? 23 ନା 32 ନା 33 ନା 34? 33। ଆକବର ମନସବଦାରୀମାନଙ୍କୁ 33 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। 8 ନମ୍ବର, ଶାହାଜାହାନଙ୍କ ନିର୍ମିତ ଡ୍ୟାସ୍ ବିଶ୍ୱର ସପ୍ତାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି? ମୟୂର ସିଂହାସନ ନା ଜାମା ମସଜିଦ ନା ଲାଲକିଲ୍ଲା ନା ତାଜମହଲ? ତାଜମହଲ। ତାଜମହଲ। ଏପରେ 9 ନମ୍ବର, ଜାହାଙ୍ଗୀର ଡ୍ୟାସ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ନୁରଜାହାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ? 1611 1605 1628 1674? 1611। 1611 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେ ନୁରଜାହାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। 10 ନମ୍ବର, ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲାର ନିର୍ମାତା କିଏ? ଶାହାଜାହାନ ନା ଜାହାଙ୍ଗୀର ନା ଔରଙ୍ଗଜେବ ନା ଆକବର? ଶାହଜାହାନ। ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲାର ନିର୍ମାତା ହେଉଛନ୍ତି ଶାହାଜାହାନ। ଏହାପରେ ବିନା ଅପସନରେ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର କରିବା।
ଦେଇଛି ଆଫଗାନ ଡ୍ୟାସ୍ଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ବାବର ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଆଫଗାନ ତାଙ୍କର ଅମୀରମାନଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ବାବର ତାହେଲେ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ଅଛି ବାବରଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଡ୍ୟାସ୍ ଥିଲା। उमर शेख मिर्जा କିଏ? ବାବାଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ଉମର ଶେଖ मिर्जा ମିର୍ଜା। ଉମର ଶେଖ ମିର୍ଜା। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ବାବରଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀର ନାମ ଡ୍ୟାସ୍। बाबर नामा ବାବରଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ହେଉଛି କିଏ? ନା ବାବର ନାମା। ଏହାପରେ 4 ନମ୍ବର ଦିଲ୍ଲୀ ଠାରୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ବେଳେ ପାନିପଥ ପଡ଼େ। कुरुक्षेत्र କୁଆଡ଼େ ଯିବା? ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆମେ ଯଦି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଆଡ଼କୁ ଯିବା ତେବେ କ'ଣ ପଡ଼ିବ? ପାନିପଥ ପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ 5 ନମ୍ବର ହୁମାୟୁନ 1540 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କନୌଜ ଯୁଦ୍ଧରେ ଶେର ଶାହଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରାସ୍ତ ହୋଇ ଭାରତ ଛାଡ଼ି ନିଜର ପରିବାର ସହ ଡ୍ୟାସ୍କୁ ପଳାୟନ କଲେ। କେଉଁଠି ପଳେଇଲେ? କେଉଁଠି ପଳେଇଲେ? ପାରସ୍ୟ ଯେଉଁଟାକି ଇରାନ, ପାରସ୍ୟକୁ ପଳେଇଲେ। ତାପରେ 6 ନମ୍ବର ଆକବରଙ୍କ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ବୈରାମ ଖାଁ। କିଏ? ବୈରାମ ଖାଁ, ଯିଏକି ତାଙ୍କର ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ଥିଲେ। ଏପରେ 7 ନମ୍ବର ଆକବର ହଳଦୀ ଘାଟ ଯୁଦ୍ଧରେ ରାଣା ପ୍ରତାପଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି କେଉଁ ଦୁର୍ଗ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ? କେଉଁ? ଚିତ୍ତୋର ଦୁର୍ଗ। ତାହେଲେ ଚିତ୍ତୋର ଦୁର୍ଗ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଏପରେ 8 ନମ୍ବର ଆକବର ଡ୍ୟାସ୍ ଭାରତର ଖାନ୍ଦେଶ, ବେରାର ଓ ଅହମ୍ମଦନଗର ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। କେଉଁ? ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତାହେଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ରହିଛି। ଏପରେ 9 ନମ୍ବର ଆକବରଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ଡ୍ୟାସ୍ଙ୍କୁ ସୈନ୍ୟ ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସୈନ୍ୟ ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱ କିଏ ରଖିଥିଲେ? ବକ୍ସି ହେଉଛନ୍ତି ସୈନ୍ୟ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଏପରେ 10 ନମ୍ବର ଆକବରଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡ୍ୟାସ୍ଙ୍କ ଅଧୀନରେ 10ରୁ 5,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୈନ୍ୟ ଥିଲେ। ମାନସବଦାର କ'ଣ? ମାନସବଦାର ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ 10ରୁ 5,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୈନ୍ୟ ରହୁଥିଲେ। ଏପରେ 11 ନମ୍ବର ସବୁ ଧର୍ମର ସାର କଥାକୁ ନେଇ ଆକବର ଡ୍ୟାସ୍ ନାମକ ଏକ ନୂତନ ଧର୍ମ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। କିଏ? ଦିନ୍ ଇ ଇଲାହି। ସେ ଧର୍ମର ନାଁ ଥିଲା ଦିନ୍ ଇ ଇଲାହି। ତାପରେ ଦେଇଛି ରାମଚରିତ ମାନସ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ତୁଳସୀ ଦାସ। ଏପରେ 13 ନମ୍ବର ଇଂଲଣ୍ଡ ରାଜା ପ୍ରଥମ ଜେମ୍ସ ଡ୍ୟାସ୍ଙ୍କୁ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ରାଜଦରବାରକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ। କିଏ ଆସିଥିଲେ? କିଏ? ସାର୍ ଟମାସ ରୋ ଯିଏକି ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ 14 ନମ୍ବର ଶାହାଜାହାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହୋଇଥିଲା? 1666ରେ ହୋଇଥିଲା। 15 ନମ୍ବର ମୋଗଲ ଯୁଗରେ ମୁସଲମାନ ମାନେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତି ପରେ କେଉଁଠି ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ? ମଦ୍ରାସା। କେଉଁଠି ପଢ଼ୁଥିଲେ? ମଦ୍ରାସାରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଆକବର ନାମା ରଚନା କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ଫିରଦୋସୀ, ନା ଅମୀର ଖୁସରୁ, ନା ଇନାୟତ ଖାଁ, ନା ଆବୁଲ ଫାଜଲ। ଆକବର ନାମା ରଚନା କରିଥିଲେ କିଏ? ଆବୁଲ ଫାଜଲ। ଅପସନ୍ ଘ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 2 ନମ୍ବର କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥର ଦୋହାରୁ କବୀରଙ୍କ ଧର୍ମବାଣୀ ବିଷୟରେ ଜାଣି ହୁଏ? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ଆଦି ଗ୍ରନ୍ଥ, ନା ରାମାୟଣ, ନା ମହାଭାରତ, ନା ବୀଜକ। ତେବେ ବୀଜକ
ଗ୍ରନ୍ଥର ଦୋହା ଦୋହା ମାନେ ଦୁଇ ଧାଡ଼ିଆ କବିତାରୁ କବିଙ୍କ ଧର୍ମବାଣୀ ବିଷୟରେ ଜାଣି ହୁଏ। ଅପସନ୍ ଘ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଲାଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଏହାପରେ 3 ନମ୍ବର ସେଣ୍ଟ ଜାଭିୟର୍ସ ଚର୍ଚ୍ଚ କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ଦିଲ୍ଲୀ ନା ଆଣ୍ଡାମାନ ନା ଗୋଆ ନା ପଣ୍ଡିଚେରୀ। ଗୋଆ ତାହେଲେ ସେଣ୍ଟ ଜାଭିୟର୍ସ ଚର୍ଚ୍ଚ କେଉଁଠି ଅଛି? ଗୋଆ ଗୋଆ ଠାରେ। ଅପସନ୍ ଗ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଆଜ୍ଞା ଏହାପରେ 4 ନମ୍ବର ନିମ୍ନରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା କେଉଁ ରାଜବଂଶ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ? ଚୋଳ ରାଜବଂଶ ନା ସମବଂଶ ନା ପାଣ୍ଡ୍ୟ ବଂଶ ନା ଯାଦବ ବଂଶ? ସମବଂଶ ସମବଂଶ। ତେବେ ସମବଂଶ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଅପସନ୍ ଖ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଆଜ୍ଞା ଏହାପରେ 5 ନମ୍ବର ପ୍ରତିହାର ବଂଶୀୟ କେଉଁ ରାଜା 890 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 908 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିଥିଲେ? ପ୍ରଥମ ମିହିର ଭୋଜ ନା ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ନା ମହେନ୍ଦ୍ରପାଳ ନା ଜୟଚନ୍ଦ୍ର? ମହେନ୍ଦ୍ରପାଳ ମହେନ୍ଦ୍ରପାଳ ଯିଏକି 890 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 908 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଅପସନ୍ ଗ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଆଜ୍ଞା ଏହାପରେ 6 ନମ୍ବର ଚୋଳ ରାଜାମାନଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ କେଉଁମାନେ ବାସ କରୁଥିବା ଗ୍ରାମକୁ ବ୍ରହ୍ମାଦେୟ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଯାଦବ ନା ପାଣ୍ଡ୍ୟ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ନା ଆଦିବାସୀ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ତେବେ ଚୋଳମାନଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବାସ କରୁଥିବା ଗ୍ରାମକୁ ବ୍ରହ୍ମାଦେୟ କୁହାଯାଉଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଅପସନ୍ ଗ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଆଜ୍ଞା ଏହାପରେ 7 ନମ୍ବର ନିମ୍ନରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ମାର୍କ ପୋଲୋ ଭାରତ ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲେ? ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ନା ମାରବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ସମୟରେ ନା ତୃତୀୟ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚୋଳଙ୍କ ସମୟରେ ନା ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ? ତୃତୀୟ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚୋଳଙ୍କ ସମୟରେ। ତେବେ ମାର୍କ ପୋଲୋ ଯିଏକି ଭାରତ ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲେ ତୃତୀୟ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚୋଳଙ୍କ ସମୟରେ। ଅପସନ୍ ଗ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଆଜ୍ଞା ଏହାପରେ 8 ନମ୍ବର କେଉଁ ସମବଂଶୀ ରାଜା ଭଞ୍ଜ ବଂଶର ରଣଭଞ୍ଜ ଦେବଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ? ପ୍ରଥମ ଯଜାତି ନା ଉଦ୍ୟତ କେଶରୀ ନା ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମେଞ୍ଜୟ ନା କର୍ଣ୍ଣ କେଶରୀ? ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମେଞ୍ଜୟ ଯିଏକି ରଣଭଞ୍ଜ ଦେବଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମେଞ୍ଜୟ। ଅପସନ୍ ଗ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 9 ନମ୍ବର ଗଙ୍ଗ ରାଜାମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କେଉଁଠି ଶାସନ କରୁଥିଲେ? ହାଇଦ୍ରାବାଦ ନା ସିକନ୍ଦରାବାଦ ନା ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ନା ବିଶାଖାପାଟଣା? ଶ୍ରୀକାକୁଲମ। ତେବେ ଗଙ୍ଗ ରାଜାମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ଠାରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଅପସନ୍ ଗ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 10 ନମ୍ବର ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁଠି କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିର ରହିଛି? ଯାଜପୁର ନା ନରସିଂହପୁର ନା ରେମୁଣା ନା ଭୁବନେଶ୍ୱର? କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିର ରହିଛି କେଉଁଠି? ରେମୁଣା। ଅପସନ୍ ଗ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 11 ନମ୍ବର ପ୍ରତିହାରର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବୀର ନା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନା ଜଗୁଆଳି ନା ସାହସୀ? ପ୍ରତିହାରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜଗୁଆଳି। ସେମାନେ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଭାରତର ଗିରିପଥ ଯେଉଁମାନେ କି ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଜଗିକି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଜଗୁଆଳି କୁହାଯାଉଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ। ଏହାପରେ 12 ନମ୍ବର ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ରାଜବଂଶ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ? ପ୍ରତିହାର ମାନେ ନା ହୟଶାଳ ମାନେ ନା ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ ମାନେ ନା ଯାଦବ ମାନେ? ପ୍ରତିହାର ବଂଶ ମାନେ। ଅପସନ୍ କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 13 ନମ୍ବର ପ୍ରତିହାର ମାନେ କାହାର ଉପାସକ ଥିଲେ? ମାନେ କାହାକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ? ବିଷ୍ଣୁ ନା ଶିବ ନା ଶକ୍ତି ନା ବୁଧ? ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଉପାସକ ଥିଲେ। ଅପସନ୍ କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 14 ନମ୍ବର ତାଞ୍ଜୋର ଠାରେ ନିର୍ମିତ ଶିବ ମନ୍ଦିର କାହାର କୀର୍ତ୍ତି? ଧର୍ମପାଳ ନା ବିଜୟସେନ ନା ପ୍ରଥମ ରାଜରାଜ ନା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚୋଳ? କାହାର? ପ୍ରଥମ ରାଜରାଜ। ଅପସନ୍ ଗ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 15 ନମ୍ବର
କେଉଁ ରାଜବଂଶର ରାଜଧାନୀ ପ୍ରଥମେ ତାଞ୍ଜୋର ଥିଲା, ତାପରେ କାଞ୍ଚିପୁରମକୁ ଉଠି ଯାଇଥିଲା? ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟମାନଙ୍କର, ନା ଚୋଳମାନଙ୍କର, ନା ପାଳମାନଙ୍କର, ନା ପାଣ୍ଡ୍ୟମାନଙ୍କର? ଚୋଳମାନଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ପ୍ରଥମେ ତାଞ୍ଜୋର ଥିଲା, ତାପରେ କାଞ୍ଚିପୁରମକୁ ଉଠିଗଲା। ଚୋଳ, ଅପସନ୍ ଖ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 16 ନମ୍ବର, ମଦୁରା କେଉଁ ରାଜବଂଶର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା? ହୟଶାଳ, ନା ଯାଦବ, ନା ପାଣ୍ଡ୍ୟ, ନା ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ? ପାଣ୍ଡ୍ୟମାନଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ମଦୁରା ଥିଲା। ଅପସନ୍ ଗ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 17 ନମ୍ବର, ଯାଦବ ବଂଶର ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜଧାନୀ କେଉଁଠି ଥିଲା? ଦ୍ୱାର ସମୁଦ୍ର, ନା ମଦୁରା, ନା ଦେବଗିରି, ନା କାଞ୍ଚିପୁରମ? ଦେବଗିରି ଥିଲା। କୋଉଠି? ଦେବଗିରି। ଅପସନ୍ ଗ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 18 ନମ୍ବର, ଯାଦବ ମାନେ କେଉଁ ବଂଶକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ? ପ୍ରତିହାରମାନଙ୍କୁ, ନା ହୟଶାଳମାନଙ୍କୁ, ନା ଚୋଳମାନଙ୍କୁ, ନା ଚାଲୁକ୍ୟମାନଙ୍କୁ? ଚାଲୁକ୍ୟମାନଙ୍କୁ। ଅପସନ୍ ଘ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 19 ନମ୍ବର, କୟଳ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଏକ ବୃହତ୍ତମ ବନ୍ଦର ଥିଲା? ହୟଶାଳମାନଙ୍କ, ନା ଯାଦବମାନଙ୍କର, ନା ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟମାନଙ୍କର, ନା ପାଣ୍ଡ୍ୟମାନଙ୍କର? କୟଳ ଥିଲା କାହାର? ନା ପାଣ୍ଡ୍ୟମାନଙ୍କର। ଅପସନ୍ ଘ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 20 ନମ୍ବର, ହକିକତ ଇ ହିନ୍ଦ ର ରଚୟିତା କିଏ? ଫିରଦୋସୀ, ନା ଆଲବେରୁନି, ନା ଇବନ ବତୁତା, ନା ଫୈଜି? ହକିକତ ଇ ହିନ୍ଦ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଆଲବେରୁନି। ଅପସନ୍ ଖ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 21 ନମ୍ବର, ମାମୁଦ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ କେବେ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ? 1000 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ, ନା 1017 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ, ନା 1025 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ, ନା 1027 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ? 1025 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ଅପସନ୍ ଗ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 22 ନମ୍ବର, ମାମୁଦ କେଉଁ ମନ୍ଦିର ଲୁଣ୍ଠନ କରିଥିଲେ? ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିର, ନା ଦିଲୱାରା ମନ୍ଦିର, ନା ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର, ନା ମହାବଳୀପୁରମ ମନ୍ଦିର? ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ସେ ଲୁଟି ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଅପସନ୍ ଗ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 23 ନମ୍ବର, ଫିରଦୋସୀ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଶାହାନାମା, ନା ହକିକତ ଇ ହିନ୍ଦ, ନା ଆଇନ ଇ ଆକବରୀ, ନା ବାବରନାମା? ଫିରଦୋସୀ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ? ଶାହାନାମା। ଅପସନ୍ କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 24 ନମ୍ବର, କାହାର ମତବାଦକୁ ଅଦ୍ୱୈତ ମତବାଦ କୁହାଯାଏ? ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ନା ରାମାନୁଜ, ନା ଚୈତନ୍ୟ, ନା ସନ୍ଥ ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱର? ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଯିଏକି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମତବାଦକୁ କି ମତବାଦ କୁହାଯାଏ? ଅଦ୍ୱୈତ ମତବାଦ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ କ ଶଙ୍କର ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 25 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଯେ କେବଳ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଈଶ୍ୱର ମିଳିପାରିବେ? ରାମାନୁଜ, ନା ଚୈତନ୍ୟ, ନା ତୁକାରାମ, ନା ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ? ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଶଙ୍କର। ଅପସନ୍ ଘ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 26 ନମ୍ବର, କିଏ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ ମହାଭାରତ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଟିକାନା, ନା କାମ୍ବାନ, ନା ପନା, ନା ନାନାୟ? ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ ମହାଭାରତ ଲେଖିଥିଲେ କିଏ? ନାନାୟ। ଅପସନ୍ ଘ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 27 ନମ୍ବର, କିଏ ତାମିଲ ଭାଷାରେ ରାମାୟଣ ରଚନା କରିଥିଲେ? ପନା, ନା ପମ୍ପା, ନା କାମ୍ବାନ, ନା ନାନାୟ? ତାମିଲ ଭାଷାରେ ରଚନା କରିଥିଲେ ରାମାୟଣ କିଏ? ନା କାମ୍ବାନ। ଅପସନ୍ ଗ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 28 ନମ୍ବର, ପମ୍ପା, ପନା ଓ ରାଜାଙ୍କୁ କେଉଁ ସାହିତ୍ୟର 3ଟି ରତ୍ନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ତାମିଲ, ନା ମାଲାୟାଲମ, ନା କନ୍ନଡ଼, ନା ତେଲୁଗୁ? କନ୍ନଡ଼ ସାହିତ୍ୟର 3 ରତ୍ନ। ଅପସନ୍ ଗ କନ୍ନଡ଼ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 29, କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ କାହାର ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ? ମାବୁନ୍ଦଙ୍କର, ନା ମହମ୍ମଦ ଘରୀ, ନା ତୈମୁର ଲଙ୍ଗ, ନା ନାଦିର ଶାହ?
मोहम्मद घरी कुतुबुद्दीन ऐबक कहार सेनाध्यक्ष थिले मोहम्मद घरी ऑप्शन ख राइट आंसर आज्ञा एपर 30 नंबर निम्नलिखित मध्यरु किए ईश्वर प्राप्ति पई ज्ञान मार्ग को श्रेष्ठ मार्ग दर्शाइथिले शंकर किए शंकराचार्य ऑप्शन ख राइट आंसर आज्ञा एपर 31 नंबर राजशेखर केउ राज्यर प्रख्यात कवि थिले चोल ना पांड्य ना प्रतिहार ना जादव प्रतिहार वंशर ऑप्शन ग राइट आंसर आज्ञा एपर 32 नंबर निम्नोक्त केउ भाषा चोल राज्यर आंचलिक भाषा थिला संस्कृत ना तेलुगु ना तमिल ना कन्नड़ तमिल को भाषा तमिल भाषा ऑप्शन ग राइट आंसर आज्ञा एपर 33 नंबर प्रतिहार मानकर राजधानी केउठी थिला द्वार समुद्र ना कनौज ना तांजोर ना कांचीपुरम प्रतिहार मानकर राजधानी कनौज थिला ऑप्शन ख राइट आंसर आज्ञा एपर 34 नंबर किए कहिथिले प्रेम भक्ति माध्यम रे ईश्वर मिली परिबे शंकर ना रामानुज ना सन्थ ज्ञानेश्वर ना तुकाराम रामानुज कहिथिले ऑप्शन ख राइट आंसर आज्ञा एपर आउ किछि क्वेश्चन रहिछि क्वेश्चन नंबर 1 होछि शंकर बा शंकराचार्य शिक्षा देइथिले जे केवल डैश साहाय्य रे ईश्वरंको उपासना करि हबो ज्ञान का साहाय्य रे ज्ञान एपर 2 नंबर थिला हयशाला मानकर राजधानी डैश थिला तांजोर ना मदुरा ना द्वार समुद्र ना कनौज द्वार समुद्र ताले हयशाला मानकर राजधानी थिला द्वार समुद्र एपर 3 नंबर कन्नड़ भाषा डैश राज्य रे जन्म होइथिला मैसूर को राज्य रे मैसूर ताले कन्नड़ भाषा मैसूर रे जन्म होइथिला यापर बीजक ग्रंथ रे डैश सन्थंक धर्मवाणी रहिछि काହାର कबीर धर्मवाणी रहिछि बीजक ग्रंथ रे एपर 5 नंबर सोमनाथ मंदिर आक्रमण बेले गुजरात रो राजा किए थिले रामचंद्र देव ना भीमदेव ना विष्णुदेव ना कर्णदेव किए थिले भीमदेव एपर 6 नंबर डैश मंदिर रे कौनसी देवता पूजा पांती नहीं राजा रानी मंदिर रे कौनसी देवता पूजा पांती नहीं 7 नंबर डैश मानक पतन परे जादव वंशर शासन आरंभ होला कहार पतन परे चालुक्य मानकर पतन परे एपर 8 नंबर डैश कहिथिले प्रेम और भक्ति माध्यम रे ईश्वर मिली परिबे रामानुज किए रामानुज साहित्य दर्पण ग्रंथर रचयिता किए राजशेखर ना विद्याधर ना विश्वनाथ कविराज ना सदानंद साहित्य दर्पण लिखिथिले विश्वनाथ कविराज यापर किसी डायरेक्ट क्वेश्चन डिस्कशन करबा तबे प्रश्न होउची शाहजहान नामा डैश रचना करथिले शाहजहान नामा किए रचना करथिले इनायत खां से शाहजहान नामा रचना करथिले तापर 2 नंबर कृष्णदेव राय डैश पुस्तक रचना करथिले आमुक्त माल्यव ताले कौन ना कृष्णदेव राय आमुक्त माल्यव पुस्तक रचना करथिले तापर 3 नंबर डैश ठारे बहु नथिपत्र दिनलिपि तथा पुस्तक रखा जाई थाए कोठी कि अभिलेखागार ताले सेठारे बहुत नथिपत्र दिनलिपि आ पुस्तक रखा जाई थाए तापरे 4 नंबर तुर्की राजा डैश तुर्की राजा प्रथमे भारत आक्रमण करथिले केउ तुर्की राजा प्रथमे भारत आक्रमण करथिले गजनीर सुल्तान महमूद किए महमूद जे कि प्रथमे भारत आक्रमण करथिले से तुर्की रु आस्थिले तापरे सोमनाथ मंदिर आक्रमण बेले गुजरात रो राजा डैश राज्य छाड़ी पलायन करथिले किए थिले भीमदेव किए
ଭୀମଦେବ ଯିଏକି ଗଜନୀ ମାମୁଦ ଆକ୍ରମଣ ବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଥିଲେ। ଏପରେ 6 ନମ୍ବର ମାମୁଦଙ୍କୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଇସଲାମ ଧର୍ମର ରକ୍ଷକ ବୋଲି ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। କିଏ? ଯିଏକି ମାମୁଦଙ୍କୁ ଇସଲାମ ଧର୍ମର ରକ୍ଷକ ବୋଲି ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ବଗଦାଦ ସେ ଥିଲେ କିଏ? ନା ବାଗଦାଦର ଖଲିଫା। ତାଙ୍କର ଖଲିଫା ଯିଏକି ତାଙ୍କୁ ଇସଲାମ ଧର୍ମର ରକ୍ଷକ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏପରେ 7 ନମ୍ବର ମହମ୍ମଦ ଘରୀ ଡ୍ୟାସ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମୁଲତାନ ଅଧିକାର କଲେ। ମହମ୍ମଦ ଘରୀ କେବେ? 1175 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ଏପରେ 8 ନମ୍ବର ଡ୍ୟାସ୍ ମହମ୍ମଦ ଘରୀଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସେନାପତି ଥିଲେ। କିଏ? କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ଯିଏକି ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସେନାପତି ଥିଲେ। ତାପରେ 9 ନମ୍ବର ପ୍ରତିହାର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜଗୁଆଳି। କ'ଣ? ଜଗୁଆଳି। ତାପରେ 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଥମ ମିହିର ଭୋଜ ଡ୍ୟାସ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। କେବେ? 840 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ଏହାପରେ 11 ନମ୍ବର ପ୍ରତିହାର ମାନଙ୍କର ରାଜଧାନୀର ନାମ କ'ଣ? ପ୍ରତିହାର ମାନଙ୍କର ରାଜଧାନୀର ନାମ ଥିଲା କ'ଣ? କନୌଜ। କ'ଣ? କନୌଜ। ପ୍ରତିହାର ମାନଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା କ'ଣ? ନା କନୌଜ। ତାପରେ ଦେଖିବା 12 ନମ୍ବର ଅଛି ଡ୍ୟାସ୍ ନେଗାପତନମ ଠାରେ ବୌଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ କିଏ? ପ୍ରଥମ ରାଜରାଜ। କିଏ? ନା ପ୍ରଥମ ରାଜରାଜ ଯିଏକି ନେଗାପତନମ ଠାରେ ବୌଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତାପରେ କହିଛି 13 ନମ୍ବର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚୋଳ କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ? କେତେ? 1012 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ତାପରେ କହିଛି ଚୋଳମାନଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଗ୍ରାମକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଉଥିଲା। କି? ଉର୍ କି କୁହାଯାଉଥିଲା? ଉର୍ କୁହାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ଦେଇଛି 15 ନମ୍ବର ଡ୍ୟାସ୍ ସମବଂଶର ଶେଷ ରାଜା ଥିଲେ। କିଏ? କର୍ଣ୍ଣଦେବ ବା କର୍ଣ୍ଣକେଶରୀ। କିଏ? ନା କର୍ଣ୍ଣଦେବ ଯିଏକି ଆମର ସମବଂଶର ଶେଷ ରାଜା ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନର ଆୟତନ କେତେ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର? ଅପସନରେ ଦେଇଛି 7,96,095 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର, ନା 7,95,065 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର, ନା 7,75,095 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର, ନା 5,97,095 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର। ତେବେ ତାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ 7,96,095 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର। ଅପସନ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 2 ନମ୍ବର ପାକିସ୍ତାନର ଜନସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଅପସନରେ ଅଛି 12,79,00,000, ନା 13,24,00,000, ନା 13,60,00,000, ନା 14,25,00,000। ତେବେ ତାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ 13,60,00,000। ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 3 ନମ୍ବର କେବେ କାଶ୍ମୀରର ମିଶ୍ରଣ ଭାରତ ସହ ହୋଇଥିଲା? 1947ରେ, ନା 1948ରେ, ନା 1949ରେ, ନା 1950ରେ? କାଶ୍ମୀରର ମିଶ୍ରଣ କେବେ? ନା 1947। 1947ରେ ଭାରତ ସହ ହୋଇଥିଲା। ଅପସନ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 4 ନମ୍ବର ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ? ଅପସନରେ ଅଛି ଜଳ ବଣ୍ଟନ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ନା ସ୍ଥାବର ଓ ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗ, ନା ଶରଣାର୍ଥୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ନା କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗ। ତେବେ କେଉଁଟି ଗୋଟେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି କ'ଣ? ନା କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଅପସନ୍ ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 5 ନମ୍ବର ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଦେଶଟି ପାକିସ୍ତାନକୁ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ତିଆରିରେ ସହାୟତା କରିଥିଲା? ବାଂଲାଦେଶ, ନା ରୁଷ, ନା ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ନା ଚୀନ? ତେବେ ତାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ଚୀନ। ଅପସନ୍ ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 6 ନମ୍ବର ଭାରତ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଚୀନ ସହିତ କେବେ ଏକ ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲା? 1962, ନା 1963, ନା 1964, ନା 1966?
ତେବେ ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା 1963ରେ ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏପରେ 7 ନମ୍ବର, କେବେ ତାସ୍କେଣ୍ଟ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା? 1965 ମାର୍ଚ୍ଚ 24 ନା 1966 ଜାନୁଆରୀ 10 ନା 1967 ଏପ୍ରିଲ 13 ନା 1968 ଜୁନ୍ 28? ତେବେ ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା 1966 ଜାନୁଆରୀ 10, ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 8 ନମ୍ବର, ବାଂଲାଦେଶ ଗଠନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଦେଶଟିର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ଭାରତ ନା ନେପାଳ ନା ଚୀନ ନା ଆମେରିକା? ତେବେ ଭାରତର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଅପସନ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 9 ନମ୍ବର, କେବେ ସିମଳା ରାଜିନାମା ହୋଇଥିଲା? 1971 ନା 1972 ନା 1975 ନା 1978? ତେବେ ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ 1972, ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 10 ନମ୍ବର, ସିମଳା ରାଜିନାମାରେ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ରେଖାର ବର୍ତ୍ତମାନ ନାମ କ'ଣ? ମ୍ୟାକମୋହନ ରେଖା ନା ସୀମା ରେଖା ନା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା ନା ମୂଳ ରେଖା? ତେବେ ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା, ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 11 ନମ୍ବର, ସିମଳା ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଭାରତ କେତେ ସଂଖ୍ୟକ ପାକିସ୍ତାନର ଯୁଦ୍ଧବନ୍ଦୀଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲା? 60,000 ନା 70,000 ନା 80,000 ନା 90,000? ତେବେ ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା 90,000, ଅପସନ୍ ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 12 ନମ୍ବର, କେବେ ପାକିସ୍ତାନ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ଦେଇ କାଶ୍ମୀର ଉପତ୍ୟକାରେ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କଲା? 1989 ନା 1991 ନା 1995 ନା 1999? ତେବେ ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ 1989, ଅପସନ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 13 ନମ୍ବର, ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର ମୁକ୍ତି ସଂଗଠନ ଏକ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସଂଗଠନ? ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ନା ରାଜନୈତିକ ନା ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀ ନା ସମାଜବାଦୀ? ତେବେ ତାହା ହେଇଯିବ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀ, ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 14 ନମ୍ବର, କେବେ ଭାରତ ପୋଖରାନଠାରେ ଆଣବିକ ଶକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲା? 1991 ନା 1994 ନା 1996 ନା 1998? ତେବେ ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ 1998, ଅପସନ୍ ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 15 ନମ୍ବର, କେଉଁଠାରେ ପାକିସ୍ତାନ ଆଣବିକ ଶକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲା? ଆରାବଳୀ ପର୍ବତ ନା ହିନ୍ଦୁକୁଶ ପର୍ବତ ନା ଚଘାଇ ପର୍ବତ ନା ଥର୍ ମରୁଭୂମି? ପାକିସ୍ତାନ କେଉଁଠାରେ ଆଣବିକ ଶକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲା? ତେବେ ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଚଘାଇ ପର୍ବତ, ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 16 ନମ୍ବର, କେବେ କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା? 1971 ନା 1999 ନା 2001 ନା 2003? ତେବେ ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ତାହା ହେଇଯିବ 1999। 1999ରେ କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ, ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 17 ନମ୍ବର, 1947 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଏସୀୟ ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ମିଳନୀ କେଉଁଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଭୁବନେଶ୍ୱର ନା ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ନା ବେଜିଂ ନା କଲମ୍ବୋ? ତେବେ ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ଏସୀୟ ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ମିଳନୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 18 ନମ୍ବର, କେବେ ଚୀନରେ କ୍ୟୁମିନ୍ଟାଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କର ପତନ ହେଲା? 1948 ଜୁଲାଇ ମାସରେ ନା 1949 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ନା 1950 ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ନା 1951 ଜୁଲାଇ ମାସରେ? କେବେ ଚୀନରେ କ୍ୟୁମିନ୍ଟାଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କର ପତନ ହେଲା? ତେବେ ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା 1949 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ, ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 19 ନମ୍ବର, ତିବ୍ବତରେ ଚୀନର ଶାସନକୁ କେଉଁ ଦୁଇ ଦେଶ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିଲେ? ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ନା ଜର୍ମାନୀ ବ୍ରିଟେନ
ନା ବ୍ରିଟେନ ଋଷିଆ ନା ଋଷିଆ ଓ ଆମେରିକା। ତିବ୍ବତରେ ଚୀନର ଶାସନକୁ କେଉଁ ଦୁଇ ଦେଶ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିଲେ? ତେବେ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ବ୍ରିଟେନ ଏବଂ ଋଷିଆ। ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 20 ନମ୍ବର, ଚୀନରେ କେବେ ସନୟାତ ସେନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିପ୍ଳବ ହୋଇଥିଲା? 1911 ନା 1914 ନା 1918 ନା 1923? ତେବେ ସନୟାତ ସେନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିପ୍ଳବ ହୋଇଥିଲା କେବେ? ନା 1911। ଅପସନ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 21 ନମ୍ବର, କେବେ ଚୀନ ତିବ୍ବତ ଅଧିକାର କଲା? 1935, 1946, 1948, 1950? ତେବେ ଚୀନ ତିବ୍ବତ ଅଧିକାର କଲା କେବେ? 1950। ଅପସନ୍ ଡି 1950 ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 22 ନମ୍ବର, 1955 ମସିହାରେ ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତିକୁ କେଉଁ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା? ବଲକ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ମିଳନୀ, ବେଲକ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ମିଳନୀ ନା କଲମ୍ବୋ ସମ୍ମିଳନୀ ନା ବାନ୍ଦୁଙ୍ଗ ସମ୍ମିଳନୀ ନା ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷ ସମ୍ମିଳନୀ? 1955 ମସିହାରେ ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତିକୁ କେଉଁ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା? ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ବାନ୍ଦୁଙ୍ଗ ସମ୍ମିଳନୀ। ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 23 ନମ୍ବର, 1959 ମସିହାରେ ଚୀନ ସରକାର ଭାରତର କେତେ ପରିମିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦଖଲ କରିନେଇଥିଲା? 80,300 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର, 81,600 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର, 82,850 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର, 83,830 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର? ତେବେ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ତାହା ହେଇଯିବ 81,600 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟରକୁ ଅଧିକାର କରି ନେଇଯାଇଥିଲା 1959 ମସିହାରେ। ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 24 ନମ୍ବର, 1959 ମସିହାରେ ଚୀନର ସୈନ୍ୟମାନେ କେତେ ଜଣ ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ? 15 ନା 11 ନା 9 ନା 7? ତେବେ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ 9 ଜଣଙ୍କୁ। ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 25 ନମ୍ବର, କେଉଁ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସୀମାରେଖାକୁ ମ୍ୟାକ୍-ମୋହନ ସୀମାରେଖା କୁହାଯାଏ? ଭାରତ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ନା ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ନା ଭାରତ ଏବଂ ନେପାଳ ନା ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ? ମ୍ୟାକ୍-ମୋହନ ସୀମାରେଖା ହେଉଛି ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ। ଅପସନ୍ ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 26 ନମ୍ବର, କଲମ୍ବୋ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ କେଉଁ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା? ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ ନା ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ନା ଭାରତ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ନା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ଭାରତ? ତେବେ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ତାହା ହେଇଯିବ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ। ଅପସନ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 27 ନମ୍ବର, ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କେଉଁ ବିବାଦଟି ଲାଗି ରହିଛି? ସୀମା ବିବାଦ ନା ଆଦର୍ଶଗତ ବିବାଦ ନା ଧର୍ମଗତ ବିବାଦ ନା ଅର୍ଥନୈତିକ ବିବାଦ? ତେବେ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ସୀମା ବିବାଦ। ଅପସନ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 28 ନମ୍ବର, ଭାରତ ଓ ଚୀନ କେବେ ଏକ ମିଳିତ ରାଜିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରି ପ୍ରକୃତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଲେ? 1989 ନା 1993 ନା 1995 ନା 1997? ତେବେ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ 1993। ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 29 ନମ୍ବର, 1995 ମସିହାରେ କେଉଁ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥିରତାର ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି? 1995 ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ନା ଋଷିଆ ଆମେରିକା ନା ଭାରତ ଚୀନ ନା ନେପାଳ ଏବଂ ଚୀନ? ତେବେ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ। ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 30 ନମ୍ବର, 2002 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଚୀନର କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ? ସନୟାତ ସେନ ନା ମାଓ ସେତୁଙ୍ଗ ନା ଚିଆଙ୍ଗ କାଇସେକ୍ ନା ଝୁ ରଙ୍ଗଜି?
ତେବେ ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଝୁରଙ୍ଗଜି। ଅପସନ୍ ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 31 ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କେଉଁ ମସିହାରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କେଉଁ ମହାସାଗର ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଭାରତ ମହାସାଗର ନା ଦକ୍ଷିଣ ମହାସାଗର ନା ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ନା ଭାରତ ମହାସାଗର? ଏଠି ଉତ୍ତର ମହାସାଗର ଦେଇଛି। ତେବେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ହେଉଛି କେଉଁଠି ନା ଭାରତ ମହାସାଗର ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ଅପସନ୍ ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 32 ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର? 65,610 ନା 56,510 ନା 68,823 ନା 67,000? ତେବେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଉଛି କେତେ ନା 65,610 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର। ଅପସନ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 33 ନମ୍ବର ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ମୁଖ୍ୟ ଧର୍ମ କ'ଣ? ବୌଦ୍ଧ ନା ହିନ୍ଦୁ ନା ଜୈନ ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ? ତେବେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ମୁଖ୍ୟ ଧର୍ମ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ତାଙ୍କର ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ। ଅପସନ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 34 ନମ୍ବର ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭାରତ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ମତାନ୍ତରର କାରଣ ଅଟେ? ତାମିଲ ସମସ୍ୟା ନା ସିଂହଳୀ ସମସ୍ୟା ନା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସମସ୍ୟା ନା ସୀମା ସମସ୍ୟା? ତେବେ ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ତାମିଲ ସମସ୍ୟା। ଅପସନ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 35 ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଅମୃତଲିଙ୍ଗମ କେଉଁ ଦଳର ନେତା ଥିଲେ? ତାମିଲ ଦଳ ନା ଅକାଡ଼ି ଦଳ ନା ଫେଡେରାଲ ଦଳ ନା ସଂଯୁକ୍ତ ଦଳ? ଅମୃତଲିଙ୍ଗମ ତାହା ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଫେଡେରାଲ ଦଳ। ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 36 କଚ୍ଛତୀଭୁ ଦ୍ୱୀପକୁ ନେଇ କେଉଁ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଥିଲା? ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମିଆଁମାର ବାଂଲାଦେଶ ଭାରତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମାଳଦ୍ୱୀପ? କଚ୍ଛତୀଭୁ ଦ୍ୱୀପକୁ ନେଇକି ତେବେ ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଭାରତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 37 କେବେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ବାମପନ୍ଥୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା? 1969 ନା 1971 ନା 1975 ନା 1981? ତେବେ ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ 1971। ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 38 ନମ୍ବର କେବେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଓ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବୈଷୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ରାଜିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ରହିଛି 1971 ନା 1973 ନା 1975 ନା 1997? ତେବେ ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ 1975। ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 39 କେବେ ତାମିଲ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଲିବରେସନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ଦାବି କଲା? 1975 ନା 1981 ନା 1983 ନା 1988? କେବେ ତାମିଲ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଲିବରେସନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ? ତେବେ ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା 1988। ଅପସନ୍ ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 40 ନମ୍ବର କେବେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଓ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରବିହୀନ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନେଇ ରାଜିନାମା କେବେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା? 1964 ଅକ୍ଟୋବର 24 ନା 1965 ଜୁନ 24 ନା 1967 ଏପ୍ରିଲ 14 ନା 1968 ମେ 27? ତେବେ ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ 1964 ଅକ୍ଟୋବର 24। ଅପସନ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 41 ନମ୍ବର 1983ରୁ 1986 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ କେତେ ସଂଖ୍ୟକ ତାମିଲ ଶରଣାର୍ଥୀ ଭାରତ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ? 23,000 ନା 24,000 ନା 25,000 ନା 28,000? 1983ରୁ 86 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ତେବେ ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କେତେ ନା 25,000 ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ। ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 42 ନମ୍ବର ଭାରତର କେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଶାନ୍ତିରକ୍ଷା ସାମରିକ ବାହିନୀ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଯାଇଥିଲେ? ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ନା ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ନା ନରସିଂହ ରାଓ ନା ଦେବେଗୌଡ଼ା? କେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଶାନ୍ତିରକ୍ଷା ସାମରିକ ବାହିନୀ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଯାଇଥିଲେ? ତେବେ ତାର
आंसर हो कौन ना राजीव गांधी समय ऑप्शन बी राइट आंसर। 43 केबे राजीव गांधी मानव बोमा विस्फोरण रे प्राण त्याग कले? 1999 ना 1990 ना 1991 ना 1992? तेरे तार आंसर हो 1991 मसीह ऑप्शन सी राइट आंसर। 44 श्रीमती चंद्रिका कुमारतुंग केबे श्रीलंकार प्रधानमंत्री होइथिले? 1991 ना 1992 ना 1993 ना 1994? तेरे तार आंसर हो कौन ना 1994 ऑप्शन डी राइट आंसर। 45 निम्नलिखित मध्यरु केउटी सार्क सदस्यभुक्त राष्ट्र नुहे? भारत ना पाकिस्तान ना चीन ना भूटान? केउटी सार्क सदस्यभुक्त राष्ट्र नुहे? तेरे तार आंसर हो कौन ना चीन ऑप्शन सी राइट आंसर। 46 नेपाल राजधानी नाम कौन? काठमांडू ना गैंगटॉक ना बेजिंग ना इस्लामाबाद? नेपाल राजधानी होची काठमांडू ऑप्शन ए राइट आंसर। 47 2006 मसीहा पर्यंत नेपाल केउं प्रकार राष्ट्र थिला? धर्मनिरपेक्ष ना इस्लामीय ना हिंदू ना ख्रीष्ट धर्मी? तेरे तार आंसर हो कौन ना ताहा हो हिंदू ऑप्शन सी राइट आंसर। 48 1951 पूर्वरु केउ माने नेपाल रे शासन करुथिले? पोर्तुगीज गुर्जर माने ना प्रतिहार माने ना मुसलमान माने ना राणा माने? 1951 पूर्वरु केउ माने नेपाल रे शासन करुथिले? तेरे तार आंसर हो कौन ना राणा माने ऑप्शन डी राइट आंसर। 49 केबे ब्रिटिश माने नेपाल अधिकार कले? 1816 ना 1857 ना 1885 ना 1901? तेरे तार आंसर हो कौन ना 1816 ऑप्शन ए राइट आंसर। एपर 50 नंबर भारत और चीन मध्य ब्रिटिश माने काहाकू एक बफर अंचल भाव परिगणना करुथिले? सिक्किम ना भूटान ना नेपाल ना तिब्बत? तेरे तार आंसर हो नेपाल ऑप्शन सी राइट आंसर। 51 केबे नेपाल और भारत मध्य शांति और बंधुतार राजीनामा स्वाक्षरित होइथिला? 1947 ना 1950 ना 1951 ना 1954? तेरे तार आंसर हो 1950 ऑप्शन बी राइट आंसर। एपर 52 केबे नेपाल और भारत मध्य एक वाणिज्य चुक्ति स्वाक्षरित होइथिला? 1950 मार्च 16 ना 1950 जुलाई 31 ना 1951 मई 23 ना 1953 जून 26? तेरे तार आंसर हो 1950 जुलाई 31 ऑप्शन बी राइट आंसर। 53 केबे नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघर सदस्य हला? 1947 ना 1949 ना 1951 ना 1954? तेरे तार आंसर हो 1954 ऑप्शन डी राइट आंसर। एपर 54 नंबर केबे नेपाल राजा त्रिभुवनंकर मृत्यु हैला? 1955 मार्च मसरे ना 1957 फेब्रुआरी मसरे ना 1959 जुलाई मसरे ना 1969 अक्टोबर मसरे? तेरे तार आंसर हो 1955 मार्च मसरे ऑप्शन ए राइट आंसर। 55 नेपाल रो केउ राजा काठमांडू और लासा मध्य एक सड़क निर्माण पर चीन सहित राजीनामा कराइथिले? राजा त्रिभुवन ना राजा महेंद्र ना राजा वीरेंद्र ना राजा ज्ञानेंद्र? तेरे तार आंसर हो राजा महेंद्र ऑप्शन बी राइट आंसर। 56 किए नेपाल को एक शांतिर अंचल भाव घोषणा करथिले? राजा वीरेंद्र ना राजा ज्ञानेंद्र ना जवाहरलाल नेहरू ना माओ सेतुंग? तेरे तार आंसर हो राजा वीरेंद्र ऑप्शन ए राइट आंसर। 57 निम्नलिखित मध्यरु किए मोरारजी देसाई को मंत्रिमंडल रे
ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ? ଏଲ୍ କେ ଆଡ଼ଭାନୀ ନା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ନା ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ନା ଚରଣ ସିଂ? ତେବେ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ, ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 58 1980 ମସିହାରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ? ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ନା ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ନା ମୋରାରଜୀ ଦେଶାଇ ନା ବିଶ୍ୱନାଥ ପ୍ରତାପ ସିଂ? ତେବେ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ, ଅପସନ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 59 କେବେ ନେପାଳର ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ରାଜତନ୍ତ୍ରର ଅବସାନ ଘଟିଲା? 1984 ଜାନୁଆରୀ 13 ନା 1986 ମେ 14 ନା 1988 ଜୁନ୍ 24 ନା 1990 ଏପ୍ରିଲ 8? ତେବେ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ 1990 ଏପ୍ରିଲ 8, ଅପସନ୍ ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏପରେ 60 1991ରେ ଭାରତ ନେପାଳ ସହିତ କେତୋଟି ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲା? 2ଟି ନା 3ଟି ନା 4ଟି ନା 5ଟି? ତେବେ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ 4ଟି, ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 61 କେବେ ନେପାଳର ରାଜା ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ନେପାଳର ନବନିର୍ବାଚିତ ସଂସଦକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ? 2001 ନା 2003 ନା 2005 ନା 2007? ତେବେ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ 2005, ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 62 ହିମାଳୟର କେଉଁ ଭାଗରେ ଭୁଟାନ ଅବସ୍ଥିତ? ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତର, ଦକ୍ଷିଣ? ତେବେ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ପୂର୍ବ, ଅପସନ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 63 ଭୁଟାନର ଜନସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ କେତେ ଲକ୍ଷ? 3 ଲକ୍ଷ ନା 5 ଲକ୍ଷ ନା 7 ଲକ୍ଷ ନା 9 ଲକ୍ଷ? ତେବେ 9 ଲକ୍ଷ, ଅପସନ୍ ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 64 ଭୁଟାନର ଅଧିକାଂଶ ଅଧିବାସୀ କେଉଁ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ? ହିନ୍ଦୁ ନା ଇସଲାମ ନା ଜୈନ ନା ବୌଦ୍ଧ? ତେବେ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ବୌଦ୍ଧ, ଅପସନ୍ ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 65 1949 ମସିହାରେ କେଉଁ ଦୁଇଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ସନ୍ଧି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା? ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ନା ଭାରତ ଏବଂ ଭୁଟାନ ନା ଭୁଟାନ ଓ ସିକିମ୍ ନା ଭୁଟାନ ଓ ନେପାଳ? 1949 ମସିହାରେ କେଉଁ ଦୁଇଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ? ତେବେ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଭାରତ ଏବଂ ଭୁଟାନ, ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 66 କେବେ ଭାରତ ଜଣେ ଆବାସିକ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଥିମ୍ପୁଠାରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ? 1962 ନା 1965 ନା 1968 ନା 1972? ତେବେ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା 1968, ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 67 କେବେ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମସ୍ୱାମୀ ଭେଙ୍କଟରମଣ ଭୁଟାନ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିଲେ? 1974 ନା 1981 ନା 1988 ନା 2008? ତେବେ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ତାହା ହେଇଯିବ 1988, ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 68 ଷୋଡ଼ଶତମ ସାର୍କ ସମ୍ମିଳନୀ କେଉଁଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? ନେପାଳ ନା ଭୁଟାନ ନା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ନା ମାଲଦ୍ୱୀପ? ତେବେ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଭୁଟାନ, ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 69 ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭୁଟାନର ରାଜା ଜିଗ୍ମେ ଖେସ୍ର ନାମଗ୍ୟେଲ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ? 2007 ଫେବୃଆରୀ ମାସ ନା 2009 ଡିସେମ୍ବର ମାସ ନା 2010 ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ନା 2011 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ? ତେବେ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ 2011 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ, ଅପସନ୍ ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 70 ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭୁଟାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲିଓଚେନ୍ ଜିଗ୍ମି ୱାଇ ନିଥଲେଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ? ତାହା ହେଇଯିବ 2010 ଅକ୍ଟୋବର, ଅପସନ୍ ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 71 କେବେ ଭୁଟାନର ପ୍ରଥମ ପାଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେଲା? 1957 ନା 1961 ନା 1964 ନା 1968? ତେବେ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ 1961, ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 62 ଭୁଟାନର ନବମ ପାଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଭାରତ କେତେ ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ସହାୟତା ଯୋଗାଇଥିଲା? 2610.14 କୋଟି ନା 2160.41 କୋଟି ନା 2061.14 କୋଟି ନା 6210.14 କୋଟି? ତେବେ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ 2610.14 କୋଟି, ଅପସନ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 73 କେବେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଙ୍ଗଭଙ୍ଗ ନୀତି ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା? 1905
ନା 1911 ନା 1919 ନା 1947? ତେବେ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ 1905 ଅପସନ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 74 ନୂତନ ବାଂଲାଦେଶ କେବେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? 1964 ନା 1968 ନା 1971 ନା 1974? ତେବେ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା 1971 ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 75 ଶେଖ୍ ମୁଜିବୁର ରହମାନ କେଉଁ ଦଳର ନେତା ଥିଲେ? ବଙ୍ଗଳା କଂଗ୍ରେସ ନା ଆୱାମୀ লীଗ ନା ମୁଜାହିଦିନ ନା ବଙ୍ଗଳା ମୁକ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚା? ତେବେ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆୱାମୀ লীଗ ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 76 କେବେ ଭାରତ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା? 1970 ଜୁନ୍ 14, 1971 ମେ 24, 1971 ଡିସେମ୍ବର 10, 1974 ଜୁନ୍ 21? ତେବେ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା 1971 ଡିସେମ୍ବର 10 ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 77 କିଏ ବାଂଲାଦେଶର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି? ଶେଖ୍ ମୁଜିବୁର ରହମାନ ନା ନଜରୁଲ ଇସଲାମ ନା ଶେଖ୍ ହାସିନା ନା ଜିଆ ଉର୍ ରହମାନ? ତେବେ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ସେ ହେଉଛି ନଜରୁଲ ଇସଲାମ ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍।